സുരക്ഷിതമായ വാതിലുകൾക്ക് കരുത്തുറ്റ തീരുമാനം വേണം. നിങ്ങളുടെ വീടിന് ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള സ്റ്റീൽ വിൻഡോകൾ മിതമായ വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ ഒരു അവസരം. സ്റ്റീൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ, സ്റ്റീൽ ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ്, ദേശമംഗലം, വരവട്ടൂർ. ഫോൺ 9744935740. ചെറുതുരുത്തി ദേശീയ ആയുർവേദ പഞ്ചകർമ്മ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ദേശീയ ആയുർവേദ ദിനം ഒക്ടോബർ 29 ആചരിക്കും. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒക്ടോബർ 28 വിവിധ പരിപാടികളും ആയുർവേദ എക്സ്പോയും ഭക്ഷ്യമേളയും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പഞ്ചകർമ്മ ഡയറക്ടർ സി സുധാകരൻ, ഡോക്ടർ വി സി ദീപ്, തമിഴ് സെൽവം, ഡോക്ടർ പി വി പ്രദീപ് കുമാർ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. Ministry of Ayush, Government of India observes Ayurveda Day every year on Dhanvantri Jayanti since 2016. Ayurveda is perceived as one of the most ancient, well-documented system of medicine, equally relevant to modern times, wherein prevention of diseases and promotion of health are both given due consideration. This year, the 9th Ayurveda Day falls on 29th October 2024. The theme of Ayurveda Day 2024 is Ayurveda Innovation for Global Health. Objective of Ayurveda Day: to combat the global health challenges like non-communicable diseases, antimicrobial resistance, mental health, nutritional disorders, lifestyle diseases, aging disorders, etc. To focus diseases prevention and promotion of the health to achieve the vision of sustainable development goals and universal health coverages. To encourage innovation among the scientists of Ayurveda and contemporary science. Make a move from illness to wellness and wellness to happiness. Ayurveda strengthens it is a personalized, preventive, predictive and participatory. Ayurveda, a traditional system of medicine, is a legally recognized in 24 countries. Ayurveda products are exported to more than 100 countries. Ayurveda is the binding science which advocates scientific parameters to give insight to this behalf of system of Indian community. CCR is fully involved in a scientific research. It tries to propagate wisdom among students and practitioners. NARIP Cheruturthi is also involved in a various research projects. At present, 39 projects are running in a various sections of the institute, that is Ayurveda, Pharmacology, Pharmacy, Quality Control Lab, Biochemistry and Pathology. NARIP Cheruturthi has organized a mini expo for public at the hospital block. It is continuing now. Various competitions are arranged by the institute: drawing competition for school children, quiz competition for Ayurveda house surgeons, medical plans distribution and medical camps, and slogan competition for public, and food recipe competition for public, poster making competition for Ayurveda students, debate competition for Ayurveda house surgeons, essay writing competition for staff and students of the institute. Food festival is also arranged by the institute. Different varieties of the nutrition food were prepared by the staff members. We are on the way to publish this recipe. Awareness classes were arranged every day for public at the institute as well as the campsites. Run for Ayurveda is organizing tomorrow at 7:30 a.m. on 28th October. All are invited for this rally. We requested you to give a maximum publicity for the same. Ayurveda Dirghayu, Ayu to Dirghayu, Dirghayu to Sukhayu and Sukhayu to Itayu. Ayurveda aims to increase the lifespan with the happiness and prosperity. Wish you all good health through Ayurveda. 29-ാം തീയതിയാണ് ധന്വന്തരി ജയന്തി ആഘോഷിക്കുന്നത്. അന്നാണ് ആയുർവേദ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത്. ആ ദിനത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വിവിധ പരിപാടികൾ ചെയ്യുകയാണ്. അന്ന് ധന്വന്തരി പൂജയോടുകൂടി നമ്മൾ ആരംഭിച്ച് ഇതുവരെ പല പരിപാടികളും നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെയൊക്കെ സമ്മാനദാനം അന്ന് നടത്തുന്നതാണ്. നമ്മളിവിടെ സ്ലോഗൻ കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തി,
പോസ്റ്റർ പ്രസന്റേഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തി, സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായിട്ട് ഡ്രോയിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തി, ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തി, ഫുഡ് റെസിപ്പി വീഡിയോ അയച്ചു തന്നിരുന്നു കുറേ ആളുകൾ, അത് നടത്തി. ഇതെല്ലാം ഈ നാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് പല മത്സരങ്ങളും നടന്നത്. ഇതിന്റെയൊക്കെ സമ്മാനദാനം അന്ന് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഡി സുധാകർ നിർവഹിക്കുന്നതാണ്. നാഷണൽ ആയുർവേദ ഡേ 29 ഒക്ടോബർ 2024 NRIP വലിയൊരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് നടത്തി നമ്മൾ ആചരിക്കുകയാണ്. നാഷണൽ ആയുർവേദ ഡേ പർപ്പസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ആയുഷാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആയുർവേദ ഇന്ന് ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ വളർന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 2015-16 1 കോടി 1.5 കോടി ജനങ്ങൾ ആയുർവേദ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് 10 കോടി ജനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവറേജ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത്ര വളർച്ചയാണ്. അന്ന് ഒരു ഫ്യൂ കൺട്രീസ് മാത്രമേ ആയുർവേദത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് മോർ ദാൻ 24 കൺട്രീസ് ആയുർവേദ മെഡിസിൻ സിസ്റ്റത്തെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇന്ത്യ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോർ ദാൻ 100 കൺട്രീസ് അവർ ആയുർവേദ മെഡിസിൻസ്. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ അത്രമാത്രം ആയുർവേദ ഒരുപാട് വളർച്ച കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ലോകം മുഴുവനും ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, പ്രോട്ടോകോൾസ്, മെഡിസിൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് മാർച്ച് 2024 ഇന്ത്യൻ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് IPHS അങ്ങനെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മോഡേൺ മെഡിസിനോടൊപ്പം തന്നെ ആയുർവേദത്തെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവാം, എന്താ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒவ்வொரு ഹോസ്പിറ്റലിലും ഉണ്ടാവണം, മെഡിസിനോட സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, ആയുർവേദ മെഡിസിനോட സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, ആയുർവേദ ഫാക്കൽറ്റി പീപ്പിളോட സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, ക്വാളിറ്റി, എവറിത്തിങ് മോഡേൺ ലെവലിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ അതുപോലെ ഒരു സിസ്റ്റം വന്നിട്ട് എല്ലാ ജനങ്ങളിലും ആയുർവേദം എത്തണമെன்ற രീതിയിൽ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് റിലീസ് ചെയ്ത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് എത്തണം ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ആയുർവേദ ഡേവില് വേറെ വേറെ രീതിയിൽ നമ്മൾ പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പോ ഫർണിച്ചർ വിലയാണോ പ്രശ്നം? പകുതി വിലയ്ക്ക് ഫർണിച്ചറുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ഒരു അവസരം, അതും EMI സൗകര്യത്തോടു കൂടി. ദുബായ് ഫർണിച്ചർ, ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം, ഓട്ടുപാറ, വടക്കാഞ്ചേരി.